السلام علیکم. میس ویوز کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے. میں کوشش تو کرتا ہوں کہ ریگولر ویلاگ بن سکے، مگر کچھ مصروفیت ہی آڑے آتی ہے، اس کی وجہ سے بن نہیں پاتی. باتیں کرنے کو بہت ہوتی ہیں. چینل سبسکرائب آپ کر رہے ہیں، بہت شکریہ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں دوستوں آپ تک یہ جاتا رہے تو بہت زبردست ہے. ساتھ بیل آئیکن جب آپ کلک کر دیں گے تو گھنٹی بج جائے گی، جیسے زنجیر عدل کی گھنٹی بجتی دروازہ کھل جاتا ہے، انصاف مل جاتا ہے. یہاں انصاف تھوڑا ملنا ہے، میرا پوائنٹ آف ویو آپ تک پہنچ جائے گا، اور اس پوائنٹ آف ویو کے مطابق آپ جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں یا آپ سننا چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کچھ بہتر کر رہا ہوں، کوئی بیلنس ہے، کوئی بہتری کی چیزیں ہیں، وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے. بات کرنے کو بہت سی. آج بڑا ایک یہ پولیٹیکل ٹاپک رہا، حالانکہ یہ پولیٹیکل ٹاپک نہیں تھا، ٹوٹل لیگل ٹاپک تھا. پیرول ہے کیا چیز، پروبیشن کیا ہے، اور دو چیزیں میں بتاتا چلوں آپ کے سامنے. 2-3 چیزیں سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایک تو پروبیشن آف اوفینڈر آرڈیننس 1960 ہے، پروبیشن پہ چھوڑ دینا، اچھا اخلاق. اور دوسرا ہے پیرول، پرزنرز پروبیشنل ریلیز ایکٹ ہے 1926 کا بھی چلا رہا ہے، اور رولز ہیں 1927 کے بھی. یہ ہے کیا چیز، یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی منطق ہے. ہسٹری ذرا اس کی کافی پرانی ہے، کہ تھوڑی سی ٹیم کو کوشش کی کہ آپ تک چیزیں ساری آپ تک آ جائیں، آپ تک پہنچ جائیں. اور وہ ہسٹری اس کی پیرول پہ میری ٹیم نے جو نکالی ہے، وہ سب سے پہلے یہ ہے الیگزینڈر میکوناچی، اسکاٹش جغرافر ہے، جو کیپٹن تھا رائل نیوی کے اندر 1840 کے اندر. سپرنٹینڈنٹ برٹش پینل قانونیز کا تھا، تعینات کیا گیا، اور بجائے necessitating prisoner to serve their sentence hopelessly until full sentence has been served, he aimed to punish the prisoners for the deed committed and to train them for the future. اچھائی کی طرف کوشش کی. اس نے 3 کیٹیگریاں بنائی اس کانٹیکس میں. فرسٹ اینڈ سیکنڈ جو گریٹ کیپٹری تھے، جو بنائے گروپ بنائے اس نے، وہ پروموشنس تھی ارن تھرو گڈ بیہیویئر، اسٹڈی اینڈ لیبر. تھرڈ کیٹیگری جو گریڈ بنایا اس نے، کنڈیشنل لبرٹی تھی، آؤٹ سائڈ دا پریزن وائل اوبیئنگ رولس. اور جب وہ وائلیٹ کرتا تھا وہ واپس جیل میں آ جاتا تھا اور دوبارہ سزا بھگتنا شروع کر دیتا تھا. اب یہ لفظ کیا کہلاتا تھا؟ ٹکٹ ٹو لیو سسٹم واز ریفارمڈ اینڈ لیڈ ٹو واٹ مینی کنسیڈر ایز ورلڈز فرسٹ پیرول سسٹم، جو کہا جا رہا ہے پہلا یہ بنا دیا گیا. اور معاشرے میں بہتری کی گنجائش رکھنے کے لیے یہ بنایا گیا تھا. فرانسس لائبرز ہیگ کنونشن میں، ڈیکلریشن آف برسلز 1874 میں، پھر جنیوا کنونشن میں پرزنرز آف وار کے حوالے سے بات ہوئی. 1874 کی بات کر رہا ہوں. 1847 میں پیرول واز فرسٹ کوائنڈ. سیموئل جی ہاؤ، بوسٹن پینل ریفارمر نے سب سے پہلے جو شکل سامنے رکھی، یہ اس وقت آئی. تھوڑا سا ڈیٹا جو نیٹ کے اوپر تھوڑا سا اکٹھا کر سکے میری ٹیم، وہ میں آپ تک شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو انہوں نے اکٹھا کیا ڈیٹا جو سارا سامنے آیا ہے کہ پروونس وائز جو ہیں پروبیشن اینڈ پیرول آفیسرز کیا ہیں. پنجاب میں 1 ڈائریکٹر ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، 10 اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے. پروبیشن آفیسر میل 53 ہیں، 4 فیمیل ہیں. پیرول آفیسر 16 میل ہیں اور 4 فیمیل ہیں، 89 ہیں. کے پی کے میں ٹوٹل 32 ہیں، ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر وغیرہ سارے ملا کے. سندھ میں کوئی 33، بلوچستان میں کوئی 20. اب یہ ساری ہسٹری جو ٹوٹل سامنے رکھی، اور اس کے بعد 1000 کو پروبیشنز کو، پروبیشن آفیسر جو ہیں 50 جووینائل کے بچوں کے، 22 پریزنرز جو پیرول پہ چھوڑے گئے. یہ پرانی ہسٹری ہے، ذرا 2011-2012 کا ڈیٹا ہے جو کمپائل شکل میں مل سکا. کے پی کے میں جو پروبیشنرز تھے وہ 1789 تھے، 1697 1697 میل تھے، 33 فیمیل تھے، اور
59 जुवेनाइल थे, बच्चे जो थे. प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल वाज 14. पंजाब में 22,000 ऑफेंडर्स थे, 243 वुमेन और 247 बच्चे रिलीज ऑन प्रोबिशन, वाइल 150 प्रिजनर्स वर रिलीज ऑन पैरोल. बलोचिस्तान में 25 ऑफेंडर्स प्रोबिशन में, जिसमें 5 बच्चे थे, जुवेनाइल थे, और 76 प्रिजनर्स. ये बताना है, ये प्रोबिशन और चीज़ है और पैरोल ज़रा और चीज़ है. प्रोबिशन में तो आप उसको छोड़ देते हैं, मुख्तलिफ के ऊपर उसके ऊपर ऑफिसर रखते हैं जो अपने नेक कंडक्ट की वजह से सारा, ताकि सज़ा का धब्बा ना लग सके. इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ चूँकि जेल मैनुअल देखना है आपको, प्रिजन रूल्स देखने हैं. पाकिस्तान प्रिजन रूल 1978 के हैं, पंजाब के प्रिजन रूल्स क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद नीचे डिवॉल्व हो गया है. अब शहबाज शरीफ और नवाज हमजा शरीफ को रहा करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया. 5 रोज़ पे नोटिफिकेशन में रहा किया गया है और 14 रोज़ के लिए पैरोल पर रहा दरख्वास्त की गई थी. पंजाब काबीना और वज़ीर आला पंजाब, यानी ये गवर्नमेंट मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस की वजह से अब ये वज़ीर आला और काबीना के तमाम मेंबर रख कर फैसला करते हैं. और सेक्शन जो रूल है 545 है और रहा कर दी जाएगा. 2 बातें सामने आई, वो भी बहरहाल सेटल हो गई हैं. अब 5 दिन के बाद अगर पैरोल पे रहाई बढ़ानी है तो उसके बाद बढ़ाई जा सकती है. लेकिन अभी फ़िलहाल 27 नवंबर से 31 दिसंबर तक पैरोल पर महकमा दाखिला ने रहाई करने और हमदर्दी के नाते वो एक अलग इशू है कि हमने क्या आज तक कितने पैरोल पे पीपल्स पार्टी के दौर में कितने लोगों को पैरोल पे रहा किया, क्या ये फैसिलिटी आम बंदे को है. ये कि $1 मिलियन क्वेश्चन है. तकलीफ़ तो है मगर क्या करें, हालात और वाक़यात आपके सामने, फ़ैसला आप लोगों ने करना है. हमारा तो काम है डाटा आपके सामने रख देना, इन्फॉर्मेशन आपके सामने ले डाउन कर देनी. अब उसके रिज़ल्ट क्या हैं या क्या होना है या क्या नहीं होना, मेरे ख्याल से मैं भी आपको सही तरह नहीं बता सकूँगा. हमारा तो काम है आपके सामने हक़ाइक़ रखना ताकि अवाम देख सके कि जुल्म क्या है, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ कानून के साथ खिलवाड़ कैसे किया जा रहा है. ये वो तकलीफ़ें हैं जो दिखते हैं, जो आम आदमी को फेस करने हैं. और इस निज़ाम में उम्मीद है पैबस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी और आवाम को चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ये नहीं है कि जो झूठ बोल रहा है, जो एक पटरी पे चढ़ाया हुआ है, वही सब सच नहीं है. सच तो बहुत कुछ होता है, जो सच सामने आना चाहिए, सच सामने बोलना चाहिए. लेकिन हमारे यहाँ गालिबन सच बोला नहीं जाता, सच कुरेद के निकालना पड़ता है. ये एक तकलीफ दे बात है एंड दैट इज़ डिज़ास्टर. और 5th जनरेशन वॉर ने सत्यानाश कर दी है. इतना झूठ बोलो कि सच लगे, इतना झूठ बोलो कि सच लगे. सोशल मीडिया पे टीमें एक्टिव होकर उस झूठ को प्रमोट करती हैं कि लोग सच समझने लग जाते हैं, हालांकि वो सच नहीं होता. और यही वजह है कि पाकिस्तान फ़ौज आपके इदारों के ख़िलाफ़ जितनी प्लान तरीके से कैंपेन चल रही है, उसको काउंटर करने के लिए हालात और वाक़यात नहीं हैं. बस अपनी वीलो ख़त्म करने से बगल कि बिलावल भुट्टो साहब को कोरोना पॉजिटिव आ गया है, वो ख़ुद उन्होंने बताया, और कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से क्वारंटाइन में चले गए. मगर साथ उन्होंने PDM के जलसे में जो 30 नवंबर को उन्हें यौम तासीस मनाने के हवाले से मुल्तान में कहा कि जौक दर जौक आए वहाँ पर. फिर वहाँ यूसुफ गिलानी के बेटे को जब SOPs की या कानून की वायलेशन की गिरफ़्तार कर लिया गया, वो एक अलग बात है, बेलेबल ऑफेंस है. हालांकि ऐसे ऑफेंस नॉन अवेलेबल होने चाहिए. बहरहाल जो कि कानून बनाया इन्होंने है, तो ज़िम्मेदार भी यही PTI की गवर्नमेंट ही है कि वो क्या कहना चाह रही है. और उनका कहना यही है कि गिरफ्तारियों का सिलसिला आपने जारी किया है. ये कठपुतलियाँ, मगर कुट वैसे लफ्ज़ निकल गया कुट मारने की बात नहीं हो रही है, कठपतलियाँ, जो कुटपतलियाँ जालों से खौफसदा हैं. जो करना है कर लें. 30 नवंबर को PDM का जलसा होना है और वो होकर रहेगा. और जिस तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, ये हमें सोचना है कि हम बहैसियत कौम स्टेट्समैन कब बैठ के सोचेंगे, कब बैठ के इन चीज़ों को सोचेंगे. इजाज़त दीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम.